జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ నిబద్ధత గల న్యాయమూర్తిగా విశేష సేవలు అందించారని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ కొనియాడారు. పదవీ విరమణ అనంతరం ఆయురారోగ్యాలతో ప్రశాంత జీవితం గడపాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆకాంక్షించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ కు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ ఆధ్వర్యంలో ఫుల్ బెంచ్ ఘన వీడ్కోలు పలికింది. పదవీ విరమణ సందర్భంగా హైకోర్టు తొలి కోర్టు హాల్లో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ నిబద్ధత గల న్యాయమూర్తిగా విశేష సేవలు అందించారని కొనియాడారు. తన పదవీ కాలంలో అనేక కీలక మార్పులు ఇచ్చి న్యాయ వ్యవస్థకు సేవలందించారని చెప్పారు. జిల్లా సెషన్స్ జడ్జిగా, రిజిస్ట్రార్గా కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేశారన్నారు. పదవీ విరమణ అనంతరం ఆయురారోగ్యాలతో ప్రశాంత జీవితం గడపాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆకాంక్షించారు. అనంతరం అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ చల్లా ధనుంజయ్, అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ప్రభునాథ్ వాసిరెడ్డి తదితరులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ తనకు సహకరించిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. న్యాయవాదిగా, న్యాయమూర్తిగా ఎదగడంలో మార్గదర్శకుల సహాయం మరువలేనిదన్నారు. జస్టిస్ శ్రీనివాస్ had his schooling in Tiruvuru in Krishna district. He graduated in law in the year 1988. In the same year, he was enrolled as an advocate in Nuzi Vidu and began his practice. Justice Srinivas then joined judicial service as Munsif Magistrate at Chittoor in the year 1994. He was promoted as Senior Civil Judge in the year 2005 before being promoted as District Judge in the year 2015. As a judicial officer, he worked diligently and left a lasting impression wherever he worked by maintaining high ethical standards. He discharged the onerous responsibility as the President of the Judicial Officers Association, providing leadership and ensured the protection of the interest of his fraternity. Justice Srinivas, even after becoming a judicial officer, continued his academic pursuit. He was awarded a certificate by University of Washington School of Law, Seattle, for completion of patent and intellectual property law and practice during the year 2008. In recognition of his legal acumen and service rendered, Justice Srinivas was elevated as the judge of the High Court of Andhra Pradesh on 4th of August 22. During the course of my tenure in this High Court, I found Justice Srinivas to be sincere and hardworking, besides being very cordial. He possessed a fine judicial temperament which endeared him to his colleagues as also the members of the bar. Justice Srinivas is indeed nobility personified. Justice Srinivas has been a part of various committees, including Transfers and Postings Committee of Employees, Establishment Committee for General Administration of District Judiciary, as also Coordination Committee to maintain cordial relations between the bar and the. Apart from the contribution made by Justice Srinivas on the administrative side, he made significant contributions on the judicial side as well. During his tenure of over 3 years in this court, Justice Srinivas dealt with a wide range of matters and disposed of a large number of cases, and while doing so, he has shown his legal acumen in almost all branches of law, especially in the field of civil law. Now that Justice Srinivas is demitting office after having served for more than 3 decades in different capacities, he leaves behind an indelible mark in the field of law which shall guide the legal fraternity in future. I stand before you with a heart full of humility and gratitude as I bid farewell on my superannuation from judicial service. My journey, which culminated in my elevation to this Honorable High Court on 4/8/22, reaches its conclusion today, that is on 17th April 26. These years have been far more than just a professional career. They have been, for me, a sacred calling, guided by the spirit of our Constitution and enduring faith of the people of Andhra Pradesh. From my formative years in the district judiciary to my time here on the bench at Amaravati, I have learned that justice is not merely a legal requirement but a profound moral responsibility. Each case that came before me served as a poignant reminder that our role is not simply to adjudicate but to understand, not just to interpret the black letter of the law,
but to uphold the living principles of fairness and compassion. I owe a profound and lasting debt of gratitude to the members who illuminated my path, shaped my journey in this noble institution. అమరావతిలో రాజధాని అభివృద్ధి ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుంది. రెండో విడత భూ సమీకరణపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని రైతులతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. తాడికొండ, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాలకు చెందిన 10 గ్రామాల రైతులతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రెండో విడత భూ సమీకరణకు భూమిలిచ్చిన రైతులకు ఆకర్షణీయమైన కౌలు పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఎకరానికి సంవత్సరానికి 40,000 చొప్పున 10 సంవత్సరాల పాటు కౌలు చెల్లిస్తామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ప్రతి ఏడాది 3,000 చొప్పున కౌలు పెంపునకు కూడా అంగీకరించారు. రైతుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కుటుంబానికి 1.50 లక్షల వరకు వ్యవసాయ రుణమాఫీకి ముఖ్యమంత్రి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. రైతుల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గత 5 ఏళ్లు పాలించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం కొండపల్లి కోటను, దీని అభివృద్ధిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంతకృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు. 2014-19 మధ్య కాలంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొండపల్లి కోటకు పూర్వ వైభవం తెచ్చే దిశగా అడుగులు వేశారన్నారు. 6 కోట్లు వెచ్చించి లేజర్ షో ఏర్పాటు చేశారన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో 10 లక్షలు శాసనసభ్యుని నిధులు మంజూరు చేసి కిల్లాపై అభివృద్ధి పనులు చేశామన్నారు. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పర్యాటకంగా అభివృద్ధితో పాటు కొండపల్లి కోట, కిల్లా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు కృషి జరుగుతోందన్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో పాలకులు పరవశించారు. ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కొండపల్లిలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల మేళాలో భాగంగా కొండపల్లి కిల్లాపైకి మెట్ల మార్గం ద్వారా హెరిటేజ్ ట్రెక్కింగ్ నిర్వహించారు. కొండపల్లి కిల్లాపైకి మైలవరం శాసనసభ్యులు వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ ట్రెక్కింగ్ చేశారు. కిల్లా రోడ్డు నుంచి మెట్ల మార్గం గుండా అటవీ ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండను అధిరోహించారు. జిల్లా కలెక్టర్ జి లక్ష్మీషాతో పాటు స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. జై అమరావతి అంటూ నినదించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో చారిత్రాత్మక కొండపల్లి కిల్లా ఉత్తమమైన ట్రెక్కింగ్ ప్రదేశం అన్నారు. ఇది ప్రకృతి సౌందర్యం, కొండలు మరియు పాత కోట శిథిలాలతో సాహసికులకు అద్భుతమైన మధురానుభూతినిస్తుందన్నారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి ఒక గొప్ప సాహసయాత్ర అని, చరిత్రకారులకు, సాహసయాత్రికులకు మరుపురాని జ్ఞాపకాలను మిగుల్చుతుందన్నారు. గత 5 ఏళ్లు పాలించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం కొండపల్లి కోటను, దీని అభివృద్ధిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిందన్నారు. 2014-19 మధ్య కాలంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొండపల్లి కోటకు పూర్వ వైభవం తెచ్చే దిశగా అడుగులు వేశారన్నారు. 6 కోట్లు వెచ్చించి లేజర్ షో ఏర్పాటు చేశారన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో 10 లక్షల శాసనసభ్యుని నిధులు మంజూరు చేసి కిల్లాపై అభివృద్ధి పనులు చేశామన్నారు. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పర్యాటకంగా అభివృద్ధితో పాటు కొండపల్లి కోట, కిల్లా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు కృషి జరుగుతోందన్నారు. దీన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా సంపూర్ణంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు. కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ కొండపల్లి కోట చరిత్రను, ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఇక్కడ మరోసారి డీఆర్సీ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అటవీ, పురావస్తు, పర్యాటక శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. నడకదారి మెట్ల మార్గం అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. కిల్లాపైకి వచ్చే రోడ్డు మార్గంలో బూడిద చెరువు ఉన్నందున ప్రత్యామ్నాయ రోడ్డు ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు చేస్తామన్నారు. మెట్ల మార్గం నుంచి రోప్వే ఏర్పాటు పరిశీలనలో ఉందన్నారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కొండపల్లి కిల్లా సమగ్ర అభివృద్ధికి, పునరుద్ధరణకు ప్రణాళికాబద్ధంగా కృషి చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైలవరం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అక్కల రామ్మోహన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి ఈ కొండపల్లి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. చారిత్రాత్మక ప్రదేశమైనటువంటి కొండపల్లి ఆనాటి రాజుల కళా వైభవానికి సాక్షిగా మిగిలినటువంటి కొండపల్లి బొమ్మలు, భారతదేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఈ కొండపల్లి బొమ్మలకి ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి ఉండేటట్టుగా దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి, అందరి దృష్టిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఈ రోజు కాదు, దాదాపుగా 2 దశాబ్దాల క్రితం తొలిసారిగా ల్యాంకో సంస్థ వారు, అప్పటి లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యులు దీనికి తొలిగా శ్రీకారం చుట్టారు. దాన్ని అందిపుచ్చుకొని ముందుకెళ్తా ఇప్పుడు మన కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి శాశ్వతంగా ఈ నిలబడాలి అని చెట్టుగా ఉన్నాం. అట్లాగే మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత కేంద్రం అయినటువంటి కొండపల్లి కిల్లా నిరాదరణకు గురైంది కొన్ని కారణాల వల్ల. దీని మీద 2-3 కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. కొండపల్లి కిల్లాకి వెళ్ళే ప్రధానమైన రహదారి మన బూడిద చెరువు దారి కూడా అదే అవటం వల్ల పర్యాటకులు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే తీవ్రమైన ఇబ్బందికర పరిస్థితుంది. దానికి ప్రత్యామ్నాయ దారి కూడా చూడాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు నిర్ణయించుకున్నాం. మేము త్వరలో అది కూడా చేస్తాం. ఏమైనా కొండపల్లి ఒకప్పుడు 2014 నుంచి 19 వరకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో
కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లేజర్ షో దగ్గర నుంచి ఎంతో అభివృద్ధి చేశారు. మళ్ళా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది ఏ రకంగా మరుగున పడిపోయిందో, కనీసం ఆ లేజర్ షోకి కావాల్సిన ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా పునర్వైభవం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వంలోనే ఈ కార్యక్రమాలను తిరిగి పునఃప్రారంభమైనవి. వీటిని త్వరలో పెద్ద ఎత్తున అధికార యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు అందరి భాగస్వామ్యంతో ముందుకు తీసుకెళ్తాం. కొండపల్లి పూర్వ వైభవాన్ని పునరుద్ధరిస్తాం. రాష్ట్రంలో గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఎలాంటి కొరత లేదని, అయితే భయాందోళనతో భారీగా బుకింగ్స్ పెరగడం వల్ల కొంతమేర డెలివరీలు ఆలస్యం అవుతున్నాయని జీఎం మరియు ఓఎంసీ స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ ఎన్ భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం గృహ అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ 100% సరఫరా కొనసాగుతుందన్నారు. వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరా 70 నుంచి 80% వరకు జరుగుతున్నప్పటికీ ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు, ఆలయాలకు మాత్రం అంతరాయం లేకుండా సరఫరా చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని, ప్రజలు అనవసరంగా భయపడుతూ బుకింగ్స్ చేయవద్దని సూచించారు. ఈ ఎల్పీజీ అవైలబిలిటీ అనేది కంటిన్యూస్గా 3 days సరిపడగా ఇన్వెంటరీ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. లాస్ట్ 1 month నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా 3 days ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఇవి కాకుండా రెగ్యులర్గా మనకు సప్లై వచ్చేటువంటి ఎల్పీజీ ఫ్రమ్ రిఫైనరీస్, ప్లస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మధ్య మధ్యలో షిప్స్ ద్వారా ఎల్పీజీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎల్పీజీ అవైలబిలిటీ సంబంధించి ఇంతవరకు ఏ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇనిషియల్గా వార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్యానిక్ అయినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ప్యానిక్ బుకింగ్ ఉండడంతో అప్పట్లో ఏంటంటే ఏకంగా 4 lakhs వరకు కూడా బుకింగ్, అప్పుడు బ్యాక్లాగ్ ఇట్ ఈస్ టు టేక్ 10 days అనమాట. కానీ ఈ రోజున ఏంటంటే మన యావరేజ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ అనమాట. ఐఓసి, బీపీసీ, హెచ్పిసి మొత్తం 3 companies కలుపుకుంటే యావరేజ్ బుకింగ్ 1,93,000 వస్తుంది. వేరే మన సప్లై చేస్తే డెలివరీ చేసేది 2,14,000 అనమాట. ఇదివరకు ఉన్నటువంటి 10 days ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 5 to 6 days అనమాట. ఎవరన్నా గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేస్తే డెలివరీ చేయడానికి కావాల్సిన టైం 5 to 6 days. బిఫోర్ వార్ ఆయిల్ కంపెనీస్ అన్ని, ఓఎంసీ అన్నీ కూడా 2 to 3 days మెయింటైన్ చేసేది. మేము టార్గెట్ 2 to 3 days తీసుకుని దానికోసం వర్క్ చేస్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ డెఫినెట్గా 2 to 3 daysకి యావరేజ్ టైము మీట్ అవ్వగలుగుతామని చెప్తున్నాను నేను. ఇది కాకుండా ఒకప్పుడు నార్మల్గా నాన్ డొమెస్టిక్ సప్లై చేసే వాటిలో యాజ్ ఆఫ్ నా హాస్పిటల్కి, స్కూల్స్కి 100% సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. కమర్షియల్ యూనిట్స్, రెస్టారెంట్, వీటికి అన్నిటికీ కూడా మోర్ దెన్ 70% సప్లై చేస్తున్నాము. ఓవరాల్గా కమర్షియల్ సిలిండర్ నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్ కంటే మోర్ దెన్ 70% ఓఎంసీ సప్లై చేస్తుంది. పర్ డే వచ్చేసరికి ఐఓసి, బీపీసీ, హెచ్పిసి 3 companies కలుపుకొని 7,652 19 kg కమర్షియల్ సిలిండర్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ సప్లై చేస్తున్నాము. ఇవి కాకుండా మైగ్రెంట్ లేబర్ కోసం అని చెప్పి 5 kg సిలిండర్స్ కూడా, అంటే ఎవరైనా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్తో సంబంధం లేకుండా డీలర్ ప్రెమిసెస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము సిలిండర్ ఇచ్చి 5 kg సిలిండర్ తీసుకునేలాగా ఆ వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. 5 kg కూడా మార్కెట్లో సఫిషియెంట్ సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. ఆన్ డైలీ బేసిస్ యూఆర్ సప్లైయింగ్ అరౌండ్ 840 to 850 cylinders to all the dealers. ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసిన కనకదుర్గమ్మను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి భక్తి శ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన మంత్రికి దేవస్థానం ఈవో సీనా నాయక్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు సంప్రదాయబద్ధంగా ఆలయ మర్యాదలతో ఘనంగా ఆహ్వానించారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించగా అనంతరం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజల సుఖ సంతోషాలు, అభివృద్ధి కోసం మంత్రి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు శాలువతో సత్కరించి అమ్మవారి చిత్రపటం, తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆదిత్య
రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని, సీట్లు పెంచాలని ఏపీ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ మెడికోస్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. రాష్ట్రానికి తక్కువ సీట్లు ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో పెను సవాళ్లు వస్తాయని, వైద్య రంగం కునారిల్లిపోయే పరిస్థితి ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో విపరీతమైన వసతుల లేమి ఉందని, మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలని కోరారు. ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలల్లో ఏ కేటగిరీ సీట్ల ఫీజులను ప్రభుత్వం నియంత్రించాలన్నారు. ఏపీ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ మెడికోస్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు విజయవాడ గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో సంఘం ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోరే విద్యార్థులు ఇప్పటికే వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్న తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఏపీ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ మెడికోస్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేశామని, నిన్న సంఘం రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వీసీ రిజిస్ట్రార్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మాట్లాడడం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని, సీట్లు పెంచాలని కోరారు. మనకన్నా తక్కువ జనాభా ఉన్న తెలంగాణలో 65 వైద్య కళాశాలలు ఉంటే ఏపీలో 37 కళాశాలలు మాత్రమే ఉన్నాయన్నారు. కేరళలో కూడా 35 కళాశాలలు ఉన్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి తక్కువ సీట్లు ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో పెను సవాళ్లు వస్తాయని, వైద్య రంగం కునారిల్లిపోయే పరిస్థితి ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో విపరీతమైన వసతుల లేమి ఉందని, మౌలిక సదుపాయాలు వసతులు మెరుగుపరచాలని కోరారు. ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో ఏ కేటగిరీ సీట్లు ఫీజులు అధికంగా ఉన్నాయని, మధ్యతరగతి ప్రజల నడ్డి విరుస్తోందని, ఫీజు నియంత్రణపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలన్నారు. వైద్య విద్యను పూర్తి చేసిన తర్వాత తమ పిల్లలు ఇప్పటికంటే మెరుగ్గా పేద ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తారని తాము విశ్వసిస్తున్నామని తెలిపారు. వైద్య విద్య అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఈ తల్లిదండ్రులతో కలిపి ఏర్పాటు చేసిన అసోసియేషన్ ఇది. ఈ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం 5 ప్రధాన ఉద్దేశాలను ఈ అసోసియేషన్ ప్రకటిస్తోంది. ఒకటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్లో సీట్లు చాలా 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 తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ సీట్లు పెంచాలనేది మా ప్రధాన డిమాండ్. ఎందుకు పెంచాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభా 5.5 కోట్లయితే మనకంటే కాస్త 1-2 కోట్లు ఎక్కువ జనాభా ఉన్న కర్ణాటక, తమిళనాడులో మనకంటే మోర్ దాన్ డబల్ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయి, మోర్ దాన్ డబల్ ఎంబీబీఎస్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. సరే, జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఓకే. కానీ మనకంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న, దాదాపు 1.5 కోట్ల జనాభా మనకంటే తక్కువ ఉన్న తెలంగాణలో 41 ఎంబీబీఎస్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. మొత్తం 65 ఎంబీబీఎస్ కాలేజీలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. వేరేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 37 ఎంబీబీఎస్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. కేరళలో కూడా 35 ఎంబీబీఎస్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. మనకంటే చాలా చిన్న రాష్ట్రం కేరళ. సో తక్కువ సీట్లు ఉండడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కు వైద్య రంగంలో ముందు పెను సవాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య రంగం కుప్పకూలిపోయే పరిస్థితి, పునారిల్లిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే తక్కువ మంది డాక్టర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెడికల్ సీట్లను, ఎంబీబీఎస్ సీట్లను భారీగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని మేము ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఇప్పటి నుంచి ఈ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యాచరణ అదే, సీట్లు పెంచాలి అనేది మా అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యాచరణ. నంబర్ 2, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఉన్నవి 37 కాలేజీలు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాటిలో 18 మాత్రం ప్రభుత్వ కాలేజీలు. ఈ ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో విపరీతమైన వసతుల లేమి ఉంది. డాక్టర్ విద్యను అభ్యసించే పిల్లలకు సరైన తిండి లేదు, సరైన హాస్టల్ వసతులు లేవు, సరైన నీళ్లు లేవు, సరైన ఆహారం లేదు, సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, సరైన ఆడపిల్లలకు సరైన సెక్యూరిటీ లేదు. దానికి తోడు ర్యాగింగ్ అనేది సరే రాష్ట్రంలో. సో ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో వసతులు మెరుగుపరచాలని, ర్యాగింగ్ను అరికట్టాలనేది, దాని మీద పనిచేయాలనేది మా 2వ ప్రధాన ఉద్దేశము, ప్రధాన అజెండా. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్.